नंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख कंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याओ हृदय नित त्याओ श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नासका श्री हर गोबिंद सुमत पर कासका श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनो बहारी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए दोहरा शाह बहादुर सादर है दवा मुराब बुलाए जख्म लगे सद लेना हित श्री गुर तीर पठाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। ਆਪਾਂ पिछले दिनी ਸਰਵਣ कर रहे सी ਜਦੋਂ एक पठान ने सतगुਰਾਂ ਦੇ खंजर मारिया और उस दे नाल ਜ਼ਖਮ हो गया। ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਿਉਂਤਾ ਗਿਆ। फिर एक ਜਰਾਹ ने आके चंगी तरह मल्लम पट्टी की 15 दिनों में ਜ਼ਖਮ राजी हो गया। उस तो बाद पातशाह जी दीवान सजाउण लगे दीवान में सजन लगे शस्त्र वस्त्र पहन के तो 15-20 दिनों के बाद बहादुर शाह ने अपने 2 वजीर भेजे कि जाके पता लैके आओ की हाल है गुरु साहब का। वो वजीर आते हैं तो सतगुरु पातशाह जी शस्त्रां नूं बड़ा प्यार करते हैं। जिथे दीवान दे विच आप जी खुद सजते हैं एक साइड के उत्ते पातशाह जी शस्त्रां नूं भी सजाउंदे हैं और सिखां नूं संगतां नूं शास्त्र की महिमा शास्त्र की लोड़ शस्त्रधारी होने का उपदेश बख्शिश करते हैं। शस्त्र के अधीन है राज बिन शस्त्र नरंग भेट जानो गहो कान ताहे किते लै सिधानो। इउं शस्त्रां की महिमा सतगुरु दसदे हैं। सतगुरां ने एक बाणी विचारण की है अकाल उस्ताद दे नाल शस्त्र नाम वाला। शस्त्रां की महिमा ते शस्त्रां के अनेकां नाम। वो वजीर आते हैं तो वजीरां ने आके दीवान में दर्शन किए तो दर्शन करदियां ही की वेखदे है एक पासे सारे शस्त्र सजे हुए है। शस्त्रां दे विच 2 बहुत तकड़े कमान पे है। तीर कमान जी नूं आपां कहने हाँ तो वड्डे वड्डे कमान इन्ने वड्डे कि जिसनूं कोई आम बंदा चला नहीं सकता। तो उन्हां वजीरां ने देख के कहा यार ये तो दर्शन ही होणगे इन्हां नूं कोई वरतदा तां नहीं होणागा। तो पातशाह जी ने कहा नहीं नहीं वरतन वाले आ वरते जाते हैं। पातशाह जी ने दोबारा वो कमान जो चला के दिखाते हैं तो उन्होंने खिच पैन करके बखी चो दोबारा तोपे खुल जाते हैं। फिर अगे पातशाह की कहते हैं सिख संगतां नूं की उपदेश बख्शदे आ ये आपां हुण आपां आरंभ करके सरवण करांगे। उस तो पहलां अपनियां ते दासां दीआं गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद।
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਾਦਰ ਹੈ, ਦਵ ਹੈ ਉਮਰਾਬ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮ ਲਗੇ ਸਦ ਲੈ ਨਹਿਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਪਠਾਏ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨੰਦੇੜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਚਰ ਪਾਰ ਅਰੋੜ ਤਤਕਾਲੇ, ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਪੰਥ ਮਹਿ ਚਾਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਕੀਤ ਕਸਮੋ ਸੰਗ ਮਹਿ ਆਈ, ਦਰਸਨ ਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਵਾਰੀ ਤੇ ਤੋਰਨ ਆਏ, ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਸਮੁਦਾਏ। ਕੁਝ ਫੌਜ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ ਚਲੋ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਚਿਤ ਸਥਲ ਪਿਕ ਕੈ ਤਠ ਸੁਰਤਾ, ਉਤਰ ਪਰੇ ਦੇਖਤ ਜਲ ਚਲਤਾ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਰ ਕਰਿਓ ਸਦ ਤਵੈ ਪਠਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਟੇਕ ਅਰਜ ਸੁਨਾਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹੋ ਪਠਾਈ ਜੁਗ ਉਮਰਾਬ, ਸਦ ਲੈ ਬੇਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਵ। 2 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੈ ਤਰਨ ਦਾਨਾ ਅਰਖਾਨਾ, ਕੇ ਪਠਾਵਨ ਬਾਂਛਤ ਨਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਸਭ ਲੈ ਕਰ ਅਚਵਿਓ ਮਨ ਪਾਏ, ਥਿਰ ਹੋਏ ਸਮਰਹਿ ਸਰੀਰ ਬਿਹਾਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ, ਥਕੇਵੇਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਭਈ ਸਭ ਤਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਠਿਓ ਦੂਤ ਅਗਵਾਨਾ। ਔਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2, 2:30, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਉ ਦਿਵਸ ਤਰਹਿ ਤਬ ਚਲੇ ਆਏ, ਸੰਗ ਭਲੇ ਨਰ ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਪਹਿਰ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਵ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ, ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਫਰਸ਼ ਰਸਵਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਸੁੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰਿਓ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਹਾਏ, ਤਪਕ ਤਨਕ ਅਰ ਸਿਮਰ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਝੁਕਣ ਲੱਗੇ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖ ਦੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਮਰਾਊ, ਝੋਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਨ ਅਗਵਾਊ। ਦੋਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਨਮਾਨ ਤਲੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਜੁਗ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਪਠੇ ਸਮੀਪ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। लेन जख्म के सुध हम आए भई खुशी सुन आप नहाए। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦि ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। साहो सचिंत भयो हत पाई एह मूडन के आकीन कुठाई। ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। साव पठान संगी बुलवाए देश जाए को सो बुझवाए। ਤੋ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। असम कुरान महान बखानी अबर न किस को सुध हम जानी। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। लड़का महमा ते अनजाना किया बदकार आप ही प्याना। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਹ ਗੁਲਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। सुन के सिर मुख ते फुरमायो भयो अकाल पुरख जिम पायो। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। हवै ना सकै कुछ हुक्म बहीना नरन बिख आपै किरत कीना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਟਲ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। काहो साहो सन हम सुख होवा काब मिलियो संकट नह जोवा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। करत वार्त लाप बिताए दवै कटका दिन रहियो सोआए। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ। शस्त्र समीप समो सहाय बीच सरासन दोए टिकाए। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਏ ਹਨ। ਤਿਨ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਈ ਉਮਰਾਵਨ ਭਿਖੈ ਦਰਾਜ ਪਏ ਵਿਸਮਾਵਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਚੌੜੀ ਪਾਟੀ ਵੱਡੇ ਕਠੋਰ ਇਸ ਐਂਚਨ ਕੋ ਕਿਸ ਮਹਜੋਰ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌੜੀ ਫੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਠੋਰ ਭਾਵ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਟੰਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ 2.5 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਗਾਸਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਾਨ ਦੇਖੇ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਫੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਪੁਸ਼ਟ ਜੋ ਗੋਸੇ ਕਸ਼ਟਨ ਤੈਸੇ ਪੰਚਨ ਸਿਲੇ ਹਮ ਗੰਠਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਮੁਸ਼ਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਪਊਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਆ ਔਰ ਗੋਸ਼ੇ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਤੰਦੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਔਰ ਪੰਚ ਚਿਲਾ ਜੋ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਪੀਰ ਦਾਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦਿਖਾਵਾ ਲੋਕਨ ਨਾਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਰੱਥ ਲਖੈ ਮਾਨ ਹੈ ਆਨ ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ ਅਣਕ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਾਬਾ ਯਾਰ, ਸੀਗਾ ਪਖੰਡੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਆਣ ਮੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਮਝੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਪੂਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਭਲਾ ਚਲਾਊ ਕਿਹੜਾ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੋ ਦੰਡ ਬੜ ਭਾਰੇ ਨਰ ਐਂਚੈ ਬਲ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਸੋ ਖਿੰਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕੌਣ ਆਜ ਜਗ ਸਾਰੇ ਤਨੁਕ ਐਚ ਇੰਤੇ ਸਰ ਮਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਕਠੋਰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਵੇ। ਚਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਤ ਹੇਰ ਹੇਰ ਕਰ ਤਰਕ ਉਠਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤਰਕਤ ਉਮਰਾਵਨ ਲੱਖ ਖਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਦੇਖੀ, ਨੁਕਸ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਮ ਕੋ ਜਾਣੈ ਦੰਭ ਕਮਾਵੈ ਹੇਤ ਦਿਖਾਵਣ ਧਨਖ ਟਿਕਾਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਐ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦੰਭੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਮਾਨ। ਰਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੈ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚਮਕੌਰ ਜੁਗਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। 10 ਮੈਂ ਕੋ ਤੀਰ ਨਿਕਾਸਾ ਛਤਰੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਤਤ ਛਿਨਾਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਸਾਡਾ 10 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਬਲ ਲੱਗਿਆ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬਲ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਓਨਾ ਬਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਤੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇनको ਨਿਜ ਬਲ ਚਾਹੈ ਦਿਖਾਵਨਾ ਨਤ ਬਲ ਅਰਪਣ ਕਰਹਿ ਬਤਾਵਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਮ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਐਸੀ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਹਾਥੀ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵਿਖਾਈ ਦਈਏ
नहीं तो बाहर जाके गल्लां करनगे भी बाबे ने बड़े बड़े कमान रख छड्डे है, की पता चलदी है कि नहीं। एक दाए कमी चार गुर और मैं है दोनों तनक उठाए कर मैं है। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਦੋਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। दोनों मुष्ट हाथ एक तरी दोन पंच एक टुटकी तरी। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਫੱਟੀ ਜਿੱਥੇ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਇੱਕ 18 ਟੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬਰਾਬਰ ਖਿੱਚਣੇ। ਫੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਗਲਤੇ ਜੀ ਕੌਣ ਨਿਵਾਏ ਚਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਖਿਚੇ ਚਿਰਡਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਸੀ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਚਿਰੜ ਚਿਰੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਚ ਖੈਚ ਇੱਕ ਦਵੈ ਦੈ ਬਾਲੇ ਸਭਨ ਦਿਖਾਏ ਕਰਤ ਉਤਾਲੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ, ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ, ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਲਗਿਓ ਬੜੋ ਬਲ ਐਚ ਧਨ ਕੋ ਨਾ ਹੈ ਬਚਾਵ ਕਹਿ ਕਾਵ ਜੋ ਤਨ ਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਿਰੜ ਚਿਰੜ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਗੇ ਜਗਮ ਤੋਪੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਰੋ ਧਰ ਨਿਕਸ ਪਟ ਪੀਜਤ ਭਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਤੋਪੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸਿਮਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੀ ਘਾਵ ਵਡੇਰਾ ਭਇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਤਨ ਮਹਿਰਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਉਂਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਉਂਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਤ ਮਨ ਕਿਉ ਹਾਕਾਰਾ ਕਿਆ ਪਇਓ ਕਹਿ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਉਮਰਾਵਨ ਪਾਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਾ ਕੀਨ ਇਹ ਕਾਖਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ ਬੇਦਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਝੋਟੇ ਦਾ ਝਟਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਝੋਟੇ ਹੀ ਧੌਣ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਝੋਟਾ ਝਟਕ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਝੋਟਾ ਵੜਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਓ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੋ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਸਿੱਟੂਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਝੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ।
ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤਾਹਾਂ ਵਗਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਾਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਪੂਛ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਸ਼ੰਕਾ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਰ ਪਾਉ ਬਿਦਾ ਤਬ ਕਰੇ, ਸੰਧਿਆ ਪਈ ਦੀਪ ਤਬ ਜਰੇ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੰਕਾ ਸਿਉਂਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਬ ਦੁਤੀਆ ਸੱਸ ਦਿਨ ਤਬ ਹੋਤੋ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕੀਤੋ। ਔਰ ਅਗਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਪਰਾਤ ਹੋਏ ਆਏ, ਦਿਵਸ ਤੀਜ ਆਏ ਸੋ ਫੁਰਮਾਈ। ਔਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਲਿਓ ਪੰਜ ਸੈ ਕੋਸ ਰਜਤ ਪਣ, ਕਰਹੁ ਤਿਹਾਵਲ ਰਸਤ ਖਰੀਦਨ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਓ। 100 ਕੋ ਚੰਦਨ ਅਨਵਾਬ ਹੋ, ਗਮਨ ਪਰਲੋਕ ਸੋਜ ਸਭ ਲਿਆਵ ਹੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਉਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਉਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, 500 ਦੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 100 ਦਾ ਚੰਦਨ ਮੰਗਾਓ। ਮਨ ਹੋ ਬਚਨ ਕਰਹੁ ਨਹੀਂ ਟਾਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਜੋ ਕਰਤਾਰਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਸਿੰਘ ਵਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਕਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਰਹੁ ਆਜ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਚੌਥੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਚੌਥ ਭਾਵ ਕੱਤਕ ਦੀ ਚੌਥ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਦਿਓ ਸਭ ਕੋ ਭੋਜਨ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਸਿੰਘ ਸਮੁਦਾਇਓ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਦਰਬ ਕਿਰਤ ਹਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਮੇਵਾ ਚੂਨ ਸਪੇਦ ਆਨਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 500 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਘਿਓ, ਆਟਾ ਤੇ ਖੰਡ ਆਦਿ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਨਰਕਣੇ, ਬਾਸਰ ਅਰਸਰ ਗਿਰੀ ਸਗਰੇ ਨਿਸਬਾਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਪ ਪੋਰ ਕਾ ਚੜ੍ਹ ਕਹਾਰ ਹੈ, ਕਰ ਤਿਆਰ ਤਰ ਕੋਸ਼ਟ ਮਾਹੇ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀਆਂ ਪੂੜੇ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬੜੇ ਕਚੌਰੀ ਬੜੇ ਪਕੌੜੇ, ਡਾਰ ਮਸਾਲੇ ਦਦ ਮਹਿ ਬੋਰੇ। ਭਾਵ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਲਮ ਨ ਕਰੋ ਧਾਏ ਸਭ ਜਾਵੋ, ਪੁਰਤੇ ਸੋਜ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵੋ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੋਣਾ, ਆਦ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗਣ ਧਨ ਕੋ ਨਗਰ ਪਰਵੇਸੇ, ਲਸਤ ਖਰੀਦਨ ਕੀਨ ਬਸ਼ੇਸੇ। ਮਾਇਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਕੋਟ ਕੋਟੀਨ
ਉਠਾਏ ਦੀਨਸ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕੋਟ ਭਾਵ ਗਠੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਰਖਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਿੰਦ ਕਰਾਹੇ ਦਈ ਚੜਾਈ ਲਗ ਪਕਵਾਨ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਕੜਾਹੇ ਚੜ ਗਏ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਚ ਤੇ ਸਭ ਲਿਆਏ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੋ ਧਰਮ ਟਿਕਾਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤ ਸਚਿੰਤ ਸਭ ਕੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕੋ ਲਹੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕਰਨਗੇ। ਓ ਵਾਲੀ ਅਬ ਇਹਾ ਹਮਾਰੋ ਕਿਸ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬੰਤ ਸਰਵਣ ਕਾਵ ਜੋ ਗੁਰ ਤਨ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਵਿਖਾ ਦਮਾਨ ਹੋਏ ਮਨ ਮੈਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੇ ਕਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਟੀ ਬੰਦ ਕਰੈ ਉਪਚਾਰ ਚੌਦੇ ਸਜੋਗਮ ਚਵਰ ਕੋ ਤਾਰ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਦਿਵਸ ਤੀਜ ਕੋ ਜਬ ਹੈ ਬਤਾਇਓ ਪੁੰਨ ਸਮੈ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਇਓ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਕੱਤਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤੀਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, ਤੀਜੀ ਤਿੱਥ ਇਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਰ ਸਮਦਾਇਆ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਏ ਲਗ ਪੁੰਜ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੀਨੋ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਾ ਤਿਸ ਸ਼ਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਵਰਨ ਸੋ ਆਸ਼ਰਮ ਚਾਰ ਸਭ ਸੋ ਕਹਿ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸੰਝ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ। ਕਰੋ ਕਾਰਨ ਦੇਹੋ ਬਿਠਾਏ ਦੇਰ ਨ ਕੀਜੈ ਅਸ਼ਟ ਅਚਾਏ। ਔਰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚ ਨਰ ਤਾਏ ਜਾਏ ਸਵਨ ਕੋ ਸ਼੍ਰਵਣ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਆ ਕੇ। ਬਚਨ ਆਹਾਰ ਜਪੋ ਆਵੋ ਲਖੋ ਤਿਆਰ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ। ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਜਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਗ ਛਕੋ, ਜਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਅਤੀਤ ਨਿਜ ਆਦਿਕ ਆਏ ਤਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰ ਕੋ ਗੁਣ ਕਾ ਜੋ ਖਾਏ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਤੋ ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਨਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜੇ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਿਨਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਮਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਣ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ, ਹੱਡ ਭੰਨਣ, ਕੰਮ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੁਣਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕੇ
कि आप खा लिया करो, वेलियां मिल जांदियां, खा के सौ गए, फिर उठ के खा लिया, फिर खा के सौ गए, कोई सेवा ना की, सेवन ना किया, फिर इसका उल्टा असर भी आ। खैर गुरु किरपा कर सारिਆਂ ते, सानू सेवा सिमरन बख्शिश करन। सारे ये सोचते हैं चलो गुरु घर तो अज किणका मिलेगा, साडा जीवन सफला होवेगा। बन जाए वर्ण ये चार आश्रम चारो करण आहार। इहो सारे तरह के लोगों नू, चारे तरह के लोगों नू जो आश्रम ब्राह्मण ने बनाए हुए सीगे, गुरु साहब ने इन्हों खत्म किया है। जदों पंजां प्यारिਆਂ नू साजिया गया, पंजां दी जात पात अलग अलग सी, पर जिस वेले अमृत छका दिता, कहंदी अज तो बाद तुसी कुछ भी नहीं हो, तुसी सिंह हो। ना कोई नाई है, ना कोई छींबा है, ना कोई झौर है, ना कोई जट है, ना कोई बाणिया है। तुसी कौन हो? सिंह, दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, सहब सिंह। उन्हें नाम नालों दया, रामचंद आदि सब कट दिता। गुरु प्यारे गुरु किरपा करन, सतगुरां ने यह काम करके की कीता है कि जिहड़ी दुनिया नूं उस वेले दे ब्राह्मण ने पाड़ता सीगा और पाड़ो ते राज करो कीता सीगा, सतगुरां ने उन्हां नूं इकट्ठे कीता दोबारा। अपर वेख तारी सब आए, अब चल नगर पीर समुदाय। भेख धारी का मतलब है तरह तरह के साधु लोग, जोगी लोग, होर जो भी जिन्होंने आवाज़ सुनी आ, सारिया ने लंगर छकन के लिए अब चल नगर पहुंचना कीता है। एक आवह चले, एक बैठे पंकत कर पले। कोई दर्शना का प्यासा है तो सतगुरां की हजूरी च बैठा है, कोई लंगर का जिहड़ा है छकन वाला तो लंगर भी जाके लंगर छक रहा है, किसी को चाह है दर्शना का वो बह गया है। कई लंगर छक के जा रहे हैं, कई पंगतां विच बैठ रहे हैं, कई छक रहे हैं। दोहरा बरन शर्म की पंक्ता प्रतक प्रतक बैठाए, सादर देत आहार को नीर प्रतक कर पाए। सतगुरु पातशाह ने तो सब नूं इकट्ठे कीता, भावें दुनिया शंका मनदी होवे। जिवें एक ब्राह्मण आ गया धन गुरु नानक पातशाह जी दे हजूर करतारपुर विखे, कहंदा जी मैं लंगर छकना है। कहने छकला बनी जांदा जी, मैं आप बना के खाऊंगा, मैनूं राशन दे दिओ। सिखो इनूं राशन दे दिओ लंगर का। उन्हें राशन ले लिया, लंगर का खेतों में चलिया गया, और खेतों में कच्चे सां टूहा पटदा, चुल्हा पटदा, मतलब पर जिथे चुल्हा पटदा उत्थों ही हड्डियां निकल आउंदियां, फिर होर थां ते पटदा उत्थे भी हड्डियां। भाव उन्होंने सवेर तो लगे आ, दोपहरा हो गया तो उन्होंने किते साफ जगह ना लभी। कहना जी जिथे पटदा चुल्हा उत्थे ही हड्डियां निकल आउंदियां। पातशाह कहने हड्डियां धरती विच नहीं, हड्डियां तेरे दिमाग च बसियां होईयां। कोई सतनाम कहना मैनू किते साफ जगह नहीं मिलेगी जी लंगर बनाउण नूं, सारी धरती शमशान घाट है। कहने तू चुप करके लंगर छक ला, धरती सारी चंगी है। कहना जी मेरा बंधन टुट जूगा, मैं तो आप बना के छकना। कहने जा हुण पटला, फिर निकल आऊगा साफ था। खैर गुरु साहब जिहड़ा है इन्होंने सारे कर्म कांडां नूं खत्म करके, बामणी मत नूं खत्म करके, सब नूं एक पिता एक सके हम बारक का सद्दा दिता है। तो इस तरह सतगुरां ने सब नूं इकट्ठे बिठाया, पंगतां लगियां और लंगर वरतन लग्या है। सब ने लंगर छकिया। लंगर छकन तो बाद सतगुरु अनेक तरह के उपदेश बख्शते हैं। उपलोप होने तो पहला, हजी अलोप नहीं होए, पातशाह जी विचारां चल रही रहिंदियां विचारां आपां अगले दीवाना में सरवण करांगे। आओ आखिरी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोहरा शर्म की पंक्ता प्रतक बैठाए, शादर देत आहार को नीर प्रतक कर पाए। ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व मैं, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब, हे गोबिंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो, निर्गुण गुण नहीं को।
ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੋਈਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।